महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। देव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो देव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। देव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। महादेव्यै च विद्महे प्रचोदयात् स्वाहा। धनुर्धरायै विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि श्रीभूसख्यै च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ श्रीभूसख्यै च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ महादेव्यै च विद्महे श्रीभूसख्यै च धीमयात् स्वाहा। विद्महे श्रीभूसख्यै च धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् स्वाहा। यो अस्मभायुत्तरं तदस्तं विचित्रमानस्त्रे दोरुगायो विष्णोर्गाढमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णोः ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। तदस्य प्रियमनुपादस्य नरो यत्रदेवयमो वदन्ति गुरुग्रामस्य च हि बन्धुरित्था विष्णोः परे परमे मध्वपुत्सः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तद्विष्णुस्तवदे वीर्याय भृगोरधीमन्तुचर्वतिष्ठा यस्योर्षस्य वीरयोजना सह गुरुक्षितिगुं सुजनिमाचकार। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ऋग्देवः पृथिवीमेष एदा विचक्रमे सदर्च सम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तमसस्तवीयान् द्वेषकृत्यस्य स्थविरस्य नाम। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। देवा अवन्तनो यथो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदलेवरं समूढमस्य वागुंसुरे। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। देवदा विचक्रमे विष्णुर्गोपानाद्य ततो धर्माणि धारयन्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णोः कर्माणि पश्यते यतो प्रदानि पुष्पसे इन्द्रस्य युज्यः सखा। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादकम्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। विमन्यवो जागृवां सत्सन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदम्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा। बोल वेंकटेश्वर स्वामी भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ముందుగా విష్ణు సూక్తంతోనే హోమం జరిగింది। ఈ విష్ణు సూక్తంలో క్షేత్రాయ విష్ణుర్మనసేద సస్యం, క్షేత్రంలో చూసిన దేవుణ్ణి ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనసులోంచి గుర్తు తెచ్చుకోవాలట. అంటే మనం పుస్తకంలో అక్షరాలను చూసిన తర్వాత చదివేటప్పుడు మళ్ళీ అక్షరాలు ఎలా గుర్తుకొస్తాయో, దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దేవుడి విగ్రహాన్ని చూసి కళ్ళు మూసుకుంటే మళ్ళీ ఆ విగ్రహం గుర్తు రావాలి. ఇక్కడ మనసులో పెట్టుకోవాలి. అంటే ఆ దేవుడిని తీసుకొని మన హృదయంలో క్షేత్రాయ విష్ణుర్ మనసేద సస్యం మనసులో ఆరాధించాలి. దాన్నే మానసయాగము అంటారు. ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఆ దేవుడిని గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఇంట్లో దేవుడు ఆరాధన చేసిన అనుగ్రహం మనకు కలుగుతుందట. అప్పుడు చిలుకూరు వెంకటేశ్వర స్వామి మన ఇంట్లో
మన దగ్గర మన ఆ ఇంట్లో ఆరాధన చేసే స్మరణ అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఈ వాక్యం అదేనట. ఎక్కడికి? శ్రీరంగం వెళ్ళి ఇప్పుడు మేము 12 ఏళ్ల క్రితం చూసాం. ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకుంటే ఆ రంగనాథుడు గుర్తుకొచ్చారనుకోండి, ఆ రంగనాథుడి రక్షణ మనం పొందగలుగుతాం. అలా ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క వైభవం. ఇప్పుడు ముందుగా నారాయణ హోమం జరిగింది, ఇప్పుడు లక్ష్మీ హోమం, అంటే సంపదలకు అమ్మవారు ప్రతినిధి కాబట్టి లక్ష్మీ హోమం ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పుడు వేసేటప్పుడు లక్ష్మీనారాయణాయ నమః అని స్మరించండి. పిల్లలంతా పెద్దవాళ్ళంతా ఆ స్మరణ చేస్తే మనకు అమ్మవారి అనుగ్రహం వలన సర్వవేళలా కాపాడబడుతుంటాం. ఈ శ్రీ సూక్త లక్ష్మీ సంపుటీకరణ హోమము, లక్ష్మీనారాయణ హోమము అంటారు ఈ హోమాన్ని. బోల్ లక్ష్మీనారాయణ భగవానికి. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మమావహ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం జగత్ప్రసూత్యై మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా. మహాలక్ష్మ్యై నమః. మమావహ జాతవేదో లక్ష్మీమనవగామినీ యస్యాం హిరణ్యక్లిందేయం కామశ్వం పురుషాణాం. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం జగత్ప్రసూత్యై మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా. మహాలక్ష్మ్యై నమః. స్వపూర్వాం కథమధ్యాం హస్తినాథ ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మా దేవీ విశత. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం జగత్ప్రసూత్యై మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా. మహాలక్ష్మ్యై నమః. తృప్తాం తత్వయంతే పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం దామిహో బహ్వయే శ్రియం. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం జగత్ప్రసూత్యై మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా. మహాలక్ష్మ్యై నమః. చంద్రాం ప్రభాసాం లక్ష్మీర్నేస్యదాం మాతృనే. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం జగత్ప్రసూత్యై మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా. మహాలక్ష్మ్యై నమః. దివ్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోద బిల్వః తస్య ఫలాని తపసానుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ వాక్యాన లక్ష్మీ. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం జగత్ప్రసూత్యై మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా. మహాలక్ష్మ్యై నమః. ఉపైతు మాం దేవసహద్విశ్వమనినా సహ ప్రాదుర్భూతోऽస్మి రాష్ట్రేऽస్మిన్ కీర్తివృద్ధిం దదాతు మే. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం జగత్ప్రసూత్యై మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా. మహాలక్ష్మ్యై నమః. జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యః అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాన్ నిర్నుత మే గృహాద్. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం జగత్ప్రసూత్యై మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా. మహాలక్ష్మ్యై నమః. ధర్మానందురాధర్షాం నిత్యపుష్టాంగరీషిణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం దాభ్యో బహ్వయే శ్రియం. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం జగత్ప్రసూత్యై మహాలక్ష్మ్యై స్వాహా. మహాలక్ష్మ్యై నమః. మనసకామమాగోదిం వాచः సత్యమసీమహి పశూనాం రూపమన్నస్య మయి శ్రీశ్రయదాం యశః. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం కమలే కమలాలయే ప్రసీద ప్రసీద సకల సౌభాగ్యం దేహి దేహి. ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం
ऐं जगत्प्रसूत्यै महालक्ष्म्यै स्वाहा महालक्ष्म्यै नमः कर्तवेन प्रजा भूता मे सम्भवकर्तमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकलसौभाग्यं देहि देहि ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं जगत्प्रसूत्यै महालक्ष्म्यै स्वाहा महालक्ष्म्यै नमः आवस्वदन्तस्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकलसौभाग्यं देहि देहि ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं जगत्प्रसूत्यै महालक्ष्म्यै स्वाहा महालक्ष्म्यै नमः आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकलसौभाग्यं देहि देहि ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं जगत्प्रसूत्यै महालक्ष्म्यै स्वाहा महालक्ष्म्यै आर्द्रां यः करिणीं निष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकलसौभाग्यं देहि देहि ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं जगत्प्रसूत्यै महालक्ष्म्यै स्वाहा महालक्ष्म्यै नमः तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानः ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकलसौभाग्यं देहि देहि ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं जगत्प्रसूत्यै महालक्ष्म्यै स्वाहा महालक्ष्म्यै नमः ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद सकलसौभाग्यं देहि देहि ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं जगत्प्रसूत्यै महालक्ष्म्यै स्वाहा महालक्ष्म्यै नमः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ सुवर्णादिगरुत्मा त्रिवृत्ते जरागायत्रं चक्षुस्तोमात्मादामदे धनुर्वामदेव्यं बृहद्रथन्तरे पक्षौ यज्ञायज्ञं पुच्छञ्चन्ताकुष्यज्ञानविष्कयाश्रवाय योगुंसिनामा गरुत्पाद्दिवं गच्छतु भगवता स्वाहा ॐ सुवर्णभगवते महावैनतेयाय स्वाहा ॐ करिष्ये बुद्धितत्त्वात्मने स्वाहा ब्रह्मणपराय पाटलवर्णाय अहंकारतत्त्वात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय सुवर्णाय मनस्तत्त्वात्मने स्वाहा ब्रह्मणपराय शुक्लवर्णाय सप्ततन्मात्रात्मने स्वाहा ओम जम्बरपराय लोहितवर्णाय स्वर्गतन्मात्रात्मने स्वाहा ब्रह्मणपराय ज्योतिवर्णाय रूपतन्मात्रात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय धम्मणपराय पांडुरवर्णाय रसतन्मात्रात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय सिद्धवर्णाय गन्धतन्मात्रात्मने स्वाहा ब्रह्मणपराय पाटलवर्णाय श्रोत्रेन्द्रियात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय हेमवर्णाय त्वगिन्द्रियात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय कृष्णवर्णाय नेत्रेन्द्रियात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय गौरवर्णाय जिह्वेन्द्रियात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय सिद्धवर्णाय घ्राणेन्द्रियात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय सिद्धवर्णाय वागीन्द्रियात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय झम्मनपराय रक्तवर्णाय पाणीन्द्रियात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय रक्तवर्णाय पाणीन्द्रियात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय रक्तवर्णाय पाणीन्द्रियात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय हेमवर्णाय मेहनेन्द्रियात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय जलदवर्णाय वाक्श्रोत्रेन्द्रियाय निराकाराय शब्दगुणैकाय वायुर आकाशतत्त्वात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय धूम्रवर्णाय रक्ताय शब्दस्पर्शरूपगुणयुताय वाक्तन्मात्रात्मने स्वाहा ओम ब्रह्मणपराय रक्तवर्णाय त्रिकोणाय
दृष्टिचरणेन्द्रिताय शब्दस्पर्शरूपगुणिताय अग्नितत्त्वात्मने स्वाहा ओम गमनप्राय अर्धचंद्राकारस्फटिकवर्णाय शब्दस्पर्शरूपगुणिताय रसनाभावेन्द्रिताय स्वाहा तत्मात्रात्मने स्वाहा ओम जन्मनप्राय चतुरस्राय बीजवर्णाय घ्राणोपत्रेन्द्रिताय शब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणिताय पृथ्वी तत्त्वात्मने स्वाहा प्राणादि दशवायुन्यासहवनं करिष्ये नाभिकन्दात् ब्रह्मरन्ध्रावधिस्थितायां सुषुम्नाय स्थिताय प्राणाय स्वाहा ओम कन्दात् वामनासः पुटावधिदायां स्थिताय अपानाय स्वाहा कन्दात् दक्षिणासा पुटावधि पिङ्गळायां स्थिताय व्यानाय स्वाहा ओम कन्दात् वामदुर्गन्त उत्थितायां गान्धार्यां स्थिताय उदानाय स्वाहा कन्दात् दक्षिणदुर्गान्तम् उत्थितायां अष्टदिक्पायां स्थिताय समानाय स्वाहा ओम कन्दात् वामश्रोत्रान्त उत्थिताय उषायां स्थिताय नागाय स्वाहा दक्षिणश्रोत्रान्तम् उत्थितायां यशस्विन्यां स्थिताय कूर्माय स्वाहा ओम कन्दात् पादमूलावधि अलकुशायां स्थिताय पुरुषाय स्वाहा आरभ्य मेघान्तम् अधोगताय मुहूनाट्यां स्थिताय देवदत्ताय स्वाहा ओम कन्दादारभ्य पादाङ्गुष्ठान्त मधोगदायां कौशिक्यां स्थिताय हृदयाय स्वाहा मन्त्रैः प्रत्येकम् ओम सत्याय स्वाहा ओम सुवर्णाय स्वाहा ओम गरुडाय स्वाहा ओम तार्क्ष्याय स्वाहा ओम शिव ओम स्वाहा ओम सत्याय स्वाहा ओम सुवर्णाय स्वाहा ओम गरुडाय स्वाहा ओम शिव ओम स्वाहा ओम सत्याय स्वाहा ओम सुवर्णाय 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 स्वाहा ओम दाक्ष्याय स्वाहा ओम दाक्ष्याय स्वाहा ओम दाक्ष्याय स्वाहा ओम दाक्ष्याय स्वाहा ओम नमो भगवते महावैनतेयाय स्वाहा नमो भगवते महावैनतेयाय स्वाहा गरुत्मान् त्रिवृत्ते जरोगायत्रं चक्रुत्वोप आत्मा दावते तनोर्वावते चम्रहत्रधन्तरे पक्षो यज्ञायज्ञं पुच्छं छन्दापशङ्गानि जिष्ण्याशपाय योगं दिनाम सुवर्णो निगरुत्मान् दिवं गच्छध्वपद स्वाहा स्वाहा अग्नये नमो स्वाहा वायुवे नमो स्वाहा सूर्याय नमो स्वाहा प्रजापतये इदम् ओम नमो स्वाहा अनुमते नमो स्वाहा सरस्वते नमो स्वाहा देवरविदः प्रातवी प्राणानायम्या ओम नमो भगवते लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय प्राणानायम्या यथा संकल्पित हवन कर्मण मध्ये पुरुषोक्त श्रीसूक्त हवनं करिष्ये संकल्प्य ओम अदिदेव मन्यस्वा अनुमदेव मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देव सवितः प्रसुभा चरणामृतोक्तेन षोडशाहुतयः ओम सहस्रशीर्षा वृषः सहस्राक्ष सहस्रवात्स ओम विश्वतो भूत्वा अत्यधिष्ठतशाङ्ग्रः स्वाहा पुरुष एवेदं सर्वं यद्भुवनं यच्च भव्यम् उदामतत्त्वस्येषानः विदन्नेनादिर्वादि स्वाहा एनावास्य महिमा अरोज्याय विश्वपुरुषः आरोस्य विश्वाभूतानि त्रिवारस्यामृतं दिवि स्वाहा त्रिवारो भवते पुरुषः आरोस्यापवात्मनः ततो विश्वं विक्रामो साधनाजनयामि स्वाहा अस्मात् विराडदायिदा विराजो अधिपूर्णः जातोऽत्यरिचुडावश्चाद्भुवनदो परस्वाहा यत्पुरुषेणाभिधानेवायज्ञमतन्मदावृन्दो अस्याभिदाज्यम् इन्द्रेष्मैत्मः शरद्धः स्वाहा सप्तास्या संवर्धयात् सप्ततमिषक्राः देवायित्विज्ञन्तर्वाणाः अबद्धन्पुरुषं वरन्तु स्वाहा नैयज्ञं परेरिं प्रोक्षन्न पुरुषं जातं कृतः तेतदेवाय चिन्ता साध्यात्रयस्य स्वाहा स्मादिज्ञान् सर्वोद्धारय स्वामादिग्निवेशन्दातुं शक्यते तस्मादुस्तस्मादाय स्वाहा तस्मादस्मादायन्दाय गेजो भयानुधा गावो हरिग्निरे तस्मादोतस्माज्जाता अजावय स्वाहा यत्पुरुषं जिरो अधिराय गल्वयन्नो गम्यमस्यको बाहो गावोदो वादाक्षेरे स्वाहा ब्राह्मणोऽस्य मुखमादेर्बाहुराजन्यकृता उदोदस्के द्वैष्यः अभ्याक्षोद्रोजाय स्वाहा चन्द्रमामनसो जादाक्षो सूर्यो जायदां जातिकृष्टाग्निश्च प्राणाद्वायुजाय स्वाहा
नाभ्यारीनन्दरिक्षं विष्णोद्यो सर्वतदाभ्यां भोर्भ्य श्रोत्रादो तथा लोकाग्रवयन् स्वाहा वेदावेदं पुरुषमान्तं आदित्यवर्णं तमदस्तमाय सर्वाणि रूपाणि विचित्रीरः नामानि कृत्वाभिवन्दयास्ते स्वाहा दानावरस्तान्यो दानार हृदयश्रेष्ठादमेवं विद्वा नमत हिवोजनानि पुत्रायनायुषरे स्वाहा यज्ञेन यज्ञमिन्द्रदेवाः तानि धर्माणि प्रधान्या सन्नदय नामं महिमानस्वन्दे प्रमोदे नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ओम स्वाहा अग्नैरं भुव स्वाहा वायवैरं स्वाहा सूर्याय ओम भूर्भुवस्व स्वाहा यावदय विदामदिरेणो मुस्थाः मनोदेणो मुस्थाः वरस्पतेणो मुस्थाः देवरविरस्प्रासाभिः प्राणानायम्या यथा संकल्पिता हवन कर्म मध्ये परिवार ओम करिष्येन कल्प्या ओम अदितेन मन्ये स्वाहा अनुमदेन मन्ये स्वाहा सरस्वतेन मन्ये स्वाहा देवसवितं प्रसवा ओम ब्रह्मणे सपरिवाराय स्वाहा ओम प्रजापते सपरिवारेभ्य स्वाहा रुद्राय सपरिवाराय स्वाहा अपवस्पृश्या ओम नारदादिभ्य सपरिवारेभ्य स्वाहा ओम सरकारयोगीभ्य सपरिवारेभ्य स्वाहा ओम सर्वदेवतेभ्य सपरिवारेभ्य स्वाहा ओम रुद्राय सुराय सपरिवाराय स्वाहा ओम अग्ने तेजोर्भ्य सपरिवाराय स्वाहा ओम यमाय धर्माधिपते सपरिवाराय स्वाहा निर्दये नक्षोधिपते सपरिवाराय स्वाहा वरुणाय जलाधिपते सपरिवाराय स्वाहा वायवे प्राणाधिपते सपरिवाराय स्वाहा ओम कुबेराय धनाधिपते सपरिवाराय स्वाहा ओम ईशानाय धनपते सपरिवाराय स्वाहा ओम कुमुदाय स्वाहा ओम कुमुदाक्षाय स्वाहा ओम पुंडरीकाय स्वाहा ओम वामनाय स्वाहा ओम शंखगर्णाय स्वाहा ओम सप्तनेत्राय स्वाहा ओम सुमुखाय स्वाहा ओम सप्रतिष्ठिताय स्वाहा ओम पूर्णाय स्वाहा पुष्कराक्षाय स्वाहा ओम आनंदाय स्वाहा ओम नगाय स्वाहा ओम वीरवेनाय स्वाहा ओम श्रीनाय स्वाहा ओम संभवाय स्वाहा ओम प्रभवाय स्वाहा ओम चंडाय स्वाहा ओम प्रचंडाय स्वाहा ओम भद्राय स्वाहा ओम सुभद्राय स्वाहा ओम दयाय स्वाहा विजयाय स्वाहा धात्रे स्वाहा विधात्रे स्वाहा भगवत शैलेभ्य सपरिवारेभ्य स्वाहा सर्वेभ्य श्रीकृष्णपादेभ्य सपरिवारेभ्य स्वाहा एवं परिवार होम आज्यमिष्टद्रव्यैः केवलदेवादेवमाचे नमः ओम अधिदेव पुस्ताः अनुदेव पुस्ताः दशदेव पुस्ताः देवदमिदं नासाभिः भाजा राजा वेरी गुड विजयनिष्ठायां शुभदिनो हवनकर्मभ्ये सम्भावितं मन्त्रतन्त्रस्वरावत्नादिप्रियादान्यूनाद्वेगप्रायश्चित्ता नमतो देवदूतेन पञ्चमन्त्रैः आज्याहुतेर्होष्येवो आदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुभावो अतो देवा वन्दनायुधो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधां देवं समूढं शिवाङ्गरे स्वाहा त्रीणि वरावचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यागर्वाणि स्वाहा विष्णुः कर्माणि वश्यवेदः वराणस्परेन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परं परगं तदा विष्णुशौर्यः दिवीमचक्षुरानुरक्तस्वाहा तद्विप्रारुभवन्योदागर्वां चन्दरे विष्णोर्यत्परं परं स्वाहा ॐ नारायण ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम भू स्वाहा अग्निर्मो भू स्वाहा वायुर्मो भू स्वाहा
सूर्याय नमो भूर्भुवस्व स्वाहा प्रजापतये नमो पुष्टाः सरस्वती नमो पुष्टाः देवदत्त प्रागाभिः प्राणानायम्या संकल्पिता मन कर्मण संपूर्णता नित्यं सर्वदेवता नित्यं पूर्णा देवनं करिष्ये ओम आदिदेवन्यस्वा अनुवदेवन्यस्वा धरस्वदेवन्यस्वा देवसवितः प्रसुभा सर्वान् भक्तान् प्रोक्षये नमस्ते कालवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः हरियाय महावेद्ये नमो नमः काण्डत्रयोपाध्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे सर्गाभवरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः शङ्खचक्रधरते वज्रेणादिभूतमग्निमण्डलमध्यस्याय यज्ञोदिताग्निस्तम्भगवन्तम्
प्रिय गंध पुष्प धूप दीप मधुवर्गे धृते धर्मते नागिनं स्वाहा स्वाहा पुष्पमिदं स्वाहा दीपमिदं स्वाहा ओम आयाम चमे भूत भूत स्वाहा देवानां बृहत्प्रजावेद औदार्यमवन्मायन्ते स्वाहा उत्तिष्ठप्रजाहरमङ्गले हिरण्यके चक्रापत्रं चक्रे भूत भूत स्वाहा उत्तरपरिहेदनगुर्यादमदिदेवमकुस्थाः नमदेवमकुस्थाः तददेवमकुस्थाः देवद्वितप्रातावेहि यस्य स्मृत्यादनामोद्यातमो होमन्याय यूनमोद्याम्या सत्यमत्येतमच्युतम् ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం హుతాశన యద్భుతంతు మయాదేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనేన యథా సంకల్పిత హోమేన అగ్ని అంతర్యామి శ్రీమన్నారాయణ లక్ష్మీనారాయణ వెంకటేశ్వర స్వామి మైనతేయ స్వామి ప్రియతాం యక్షదోదకం విసృజేదాసనాత్యంత బోధనాం సంభవనం జన్మయాంతం గవ్యహీనం క్రియాహీనం మంత్రహీనం విభక్త్యో తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవదేవం మాం ఆత్మధాకర యజ్ఞేశ్వర సుప్రైత సుప్రదం నామరదో భవతు సాష్టాంగం ప్రణమ్య ప్రవరముచ్చరే. అక్కడికి ఒక్కసారి వంగి భూదేవికి నమస్కారం చేసుకోండి అంతా. अंजलि पुष्पैरा पुष्पाल अंजलि पुष्पैरा पूर्या भगवन्तं प्रार्थयेत् तर्पितोदके भो भक्त्या होमेन नमस्कार होमद्रव्ये देवी गन्धस्य जात्रांतर भक्त्याय कर्म वेदं सहायते धामिने आराधनतो वैवेद प्रहारोत्तम ज्ञानतो ज्ञानतो वेदो ऐकर्मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु सुदृतो भवदर्वदा होमच्युतजगन्नाथामन्त्रमो देजनान्दन रक्षमान् पुण्डरीका क्षक्षमस्वाद प्रदीयो भूमोस्फलितवादानां भूमिरेव अवलम्बनं वैविकृतिवर्णानां त्वमेव शरणं विभो उपचारावदेवे रक्तान हर हर मया अपचारामिमां सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तम अंजलिस्तुमान् भगवत्पादमूलेतमर्भ यस्तहस्त प्रणमे बोल्यज्ञ भगवान की ओम श्री भुनिका समेत श्री भुगुरुवेंकटेश्वर स्वामी भगवान की श्रीकांताय कल्याण धरे धरे धिनाम श्री वेंकटनिवास स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महीषाः श्रीमन्नारायण रामानुज चिन्नजय स्वामी ऋणपाल यज्ञाचार्य स्वामी ఆ పని చేయాలనే ఆలోచన కలుగుతుంది. అదే గుణవంతుడి లక్షణం. అది ఈ నామం ఈ ప్రసాదం మనకి మార్గాన్ని తెలియజేస్తుంది కదా. అందుకోసమే దేవుడి సన్నిధిలోకి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఎవరో ఒక అయ్యగారు గోవింద అంటే గోవింద అన్నారు, జయ శ్రీమన్నారాయణ అంటే జయ శ్రీమన్నారాయణ. తీర్థం ఇస్తే తీసుకోవాలి, ప్రసాదం ఇస్తే గ్రహించాలి. ఇవన్నీ భగవత్ సంబంధమైన అనుగ్రహములు అంటారు. అందుకోసమే ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ హోమం చేసినటువంటి యాజమాన్యం వారు చాలా ఔదార్యం కలిగినటువంటి దాతలు అని మా అర్చకులైన రంగాచార్య గారు మాకు తెలియజేశారు. ఔదార్యం అంటే ఏమిటి? ఒదిగి ఉండుట, ఎప్పుడు ఏ అవకాశం వస్తే అది చేస్తాం కాదనుకుంటా అని వాళ్ళు అర్చక స్వామి వారితో తెలియజేశారట. అదే అనుగ్రహం.
అంటే దేవుడికి ఇది ఇస్తానని కాదు, దేవుడికి ఏది కావాలో అది నేను చేస్తాను. దేవుడికి ఏది కావాలో దేవుడు ఏది అడగడు. అర్చకులు దేవుడికి ఏది కావాలో అది ఆలోచించి అందిస్తారనమాట. ఈ పూట దేవుడికి మెడలో హారం లేదండి, ఒక మాల లేదు, అదే దేవుడికి కావాల్సింది ఆ రోజు. ఈ రోజు ప్రసాదం చేస్తామంటే పెరుగు లేదండి, ఆ రోజు పెరుగు వస్తే దేవుడికి ప్రసాదమే మనకు అనుగ్రహం కలుగుతుంది. అలా ఏదేది భగవంతుడికి ఏది అవకాశమో ఆ అర్చకుల ద్వారా మనం తెలుసుకొని ఆ సేవ కనుక చేయగలిగితే అది అనుగ్రహం. ఇప్పుడు మరి కొద్ది క్షణాల్లో ధ్వజస్తంభం దగ్గర ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం ఉంటుంది. అంటే గరుడ ప్రసాదం, గరుత్మంతుడి అనుగ్రహం చాలా గొప్పది. భగవంతుడు అనుగ్రహం కావాలంటే ముందుగా గరుత్మంతుడు అనుగ్రహమే పొందాలంట. గరుత్మంతుడు అనుగ్రహం ఇవ్వకపోతే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేమట. అంటే గరుత్మంతుడు ఏమి ఇస్తాడు? విజ్ఞానం ఇస్తాడట. విజ్ఞానం ఉంటే దేవుడి దగ్గరికి రావద్దు అవుతుంది. విజ్ఞానం లేకుంటే పడుకుంటాం, గుడికి పోతే ఏదో మా పని చెప్తాడు, ఆ పని చేయాలి. కానీ విజ్ఞానం ఉన్న గొప్పతనం కాదు. బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి, ఎప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు వెళ్తాము? అది విజ్ఞానవంతుడి లక్షణం. అది కలిగించేది గరుత్మంతుడట. విజ్ఞాన సంపన్న అతి ప్రపన్న, విజ్ఞానం సంపద కలిగిస్తుందట. ప్రపన్నత్వము అంటే ఒదిగి ఉంచుతుందట. లక్ష్మీ కటాక్షాంచిత, లక్ష్మీ కటాక్షం కలిగిస్తుంది. హరికి ప్రియమైన సేవ చేసేటట్టు సంకల్పం చేస్తుందట. అది అవన్నీ కలిగించేవాడు గరుత్మంతుడు. ఆ గరుత్మంతుడు ఇవాళ ధ్వజస్తంభం పైకి ఎగిరి ఆ తర్వాత సాయంకాలం 33 కోట్ల దేవతలందరినీ పిలుస్తాడట. పిలవడానికి ఈరోజు ఎగరవేస్తున్నాం. ఆయన ఎగురుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు ఆయనను ఎవరైతే దండం పెట్టుకుంటారో వాళ్ళందరికీ 33 కోట్ల దేవతల అనుగ్రహం కలిగిస్తారు. ఆ 33 కోట్ల దేవతల్లో సంతానం కలిగించే వృక్షం ఒకటి ఉంటుంది, సంతాన కల్ప వృక్షము అని. ఆ చెట్టు కిందకి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుంటే వివాహమైన వాడికి సంతానం కలుగుతుంది. చింతామణి అని ఒక మణి ఉంటుందట. మన మనసులో ఏవో బాధలు ఉంటాయి, ఆ బాధలు కలిగించేటువంటి మణిని పట్టుకొని వస్తుంటాడు. అది ఆ మణి ఉంటుంది వారి దగ్గర. అలాంటివన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ధ్వజస్తంభం దగ్గర ఎగరవేసేటప్పుడు ఆయన గరుడ ప్రసాదం అని, ముద్గాన్నం అని కొన్ని అన్నం ముద్దలు పెడతారు. అవి అన్నం ముద్దలు ఎగరవేస్తారు. అవి మనం పట్టుకొని తింటే వివాహమై ఉన్న వాడికి సంతానం కలుగుతుంది. సంతానం కలిగిన వాళ్ళు విజ్ఞానవంతులు అవుతారు, విజ్ఞానవంతులైన వాళ్ళు గుణవంతులు అవుతారు. ఇవన్నీ కలుగుతాయట గరుత్మంతుడిని ఎగరవేసే సమయంలో. మరి కొద్ది క్షణాల్లో ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరుగుతుంది, అది మనందరం సేవిద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. చూడండి, ఇప్పుడు అందరూ తెలిసింది కాబట్టి ఇప్పుడు అనుమతి అవుతుంది. అమృతం కంటే ఈ నామంకే గొప్పది, ఈ నామమే గొప్పది. అమృతం ఎప్పుడైనా తాగొచ్చే మహా దొరుకుతుందో దొరకదో తెలియదు, కానీ ఈ నామం అంతకంటే గొప్పది అని పెద్దలు చెప్తుంటారు. దాన్ని మనం అలానే ఆశ్రయిద్దాం. గోవింద. అందరూ ధ్వజస్తంభం దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడండి. ఇక్కడ మనందరం సేవించవలసిన సేవ ధ్వజారోహణము అంటారు. మనందరికీ తెలుసు, దీన్ని ధ్వజస్తంభము అంటాం. అయితే ఇక్కడి నుంచే
సాష్టాంగ నమస్కారం మగవాళ్ళు, ఆడవాళ్ళు మోకాళ్ళ మీద నమస్కారం చేస్తే సకల దేవతలందరికీ కూడా దండం పెట్టినట్టు అని వేద ప్రమాణం. ఎందుకంటే ఆలయంలో చుట్టూ దేవుడు ఒకడే ఉంటాడట. దేవుడితో పాటు అమ్మవారు, అమ్మవార్లతో పాటు గరుత్మంతుడు, గరుత్మంతుడితో పాటు చండ ప్రచండులతో పాటు గర్భాలయం చుట్టూ భద్ర సుభద్రలు, జయ విజయులు, ధాత్ర విధాత్రులు అని, దాని తర్వాత అష్టదిక్పాలకులు, కుముద గణాలు అని ఎంతో మంది దేవతలు ఇక్కడ రాజగోపురం మొదలుకొని ఆలయ ఆవరణ చుట్టూ సాలహారము అని చుట్టూ ఒక ప్రహారం ఉందన్నమాట. దాని ప్రాకారాన్ని సాలహారము అంటారు. అయితే ఆ ఒక్కొక్క హారంలో ఒక్కొక్క దేవతలు ఉండి ఆలయాన్ని రక్షిస్తుంటారట. అందుకోసమే మనందరం సంతోషం. మనందరం కూడా సంవత్సరంకి ఒకసారి జరిగే సేవ బ్రహ్మోత్సవం. అయితే తిరుమలలో 2 సార్లు జరుగుతాయి. ఒకటి ఆర్జిత సేవ, ఒకటి భక్తులను రక్షించే సేవ. అంటే భగవంతుడు బ్రహ్మగారి సేవ చేయడానికి బ్రహ్మోత్సవం ఒకసారి చేస్తారు. భక్తులందరూ రక్షింపబడాలి అని తిరుమలలో 2 సార్లు చేస్తారు. అక్కడ ఏంటంటే మహా నిధి ఏమిటి సంపదలు అనేకమైన హుండీలో డబ్బులతోనే బ్రహ్మోత్సవం చేయొచ్చు. అంత పెద్ద సముద్రం అంత సంపద ఉంది కాబట్టి అక్కడ 2 సార్లు. ఇక్కడ ఇలాంటి దేవాలయాల్లో సంవత్సరం ఒకసారి అవకాశం. ఆ ఒకసారి చేయడం కూడా కొంచెం కష్టతరం, అంత సంపద కావాలి బ్రహ్మోత్సవంలో. అందుకోసమే ఈ రోజు గరుత్మంతుడిని ధ్వజస్తంభం పైన ఎగరవేసే సమయం. ఎందుకు ఇక్కడే ఎగరవేయడం, ఇంకెక్కడన్నా ఎగరవేయచ్చు కదా అంటే ఆలయంలో ఎత్తైన ప్రదేశం ధ్వజస్తంభం, గర్భాలయ గోపురం, రాజగోపురం. ఈ 2 గోపురాల మీద ఎగరవేయరాదు. ఒక్క ధ్వజస్తంభం పైన మాత్రమే అనే తాడు ఉంటుంది. ఈ తాడు పైకి ఆ తాడు రెండింటిలో ఈ గరుడపడ మీరు పట్టుకోండి. ఈ తాడు పైన ఆ రేకులోంచి ఈ రేకులోంచి కిందికి ఎగలాడింది. ఈ గోపురం పైకి ఎక్కి ఇటు నుంచి ముందు నుంచి తీసుకుంది. ఆ ప్లేట్ తీసి నారాయణ స్వామి దాన్ని ఎక్కిన వ్యూహంగా తెలిసినవాడు అరే సంతోషాలు. ఇంకా పైకి దాని మీద ఎప్పుడు ఆరాధించాలి. సంవత్సరం ఒకసారి ఇక్కడ అందదు, ఆయనకు అందదు. ఇప్పుడు ఆ ప్రసాదం అదే కరెక్ట్. ముందు ఎట్లా గాల్లాడు ఇట్లయితే వెళ్ళాడు తీస్తారు. గరుత్మంతుడు ఎవరు అంటే పక్షులందరికీ రాజు అట. ఇప్పుడు పక్షి ఎలా ఎగురుతుంది, ఏ సైన్స్ కూడా అది అందట్లేదు, కానీ కనబడుతుంది. అంత గొప్పనైన శక్తి ఆ పక్షికి ఉంది. పక్షులన్నిటి ద్వారా మనకి ఇప్పుడు విమానాలన్నీ దొరికినాయి వీటి నుంచే అనమాట. అయితే ఎలా ఎగరగలుగుతుంది, గాలిలో ఇలా ఆడిస్తే ఎగురుకుంటూ వెళుతుంది. అలాగానే వీళ్ళు వేదంలోంచి విజ్ఞానాన్ని అంతా గ్రహించి ఆధునిక 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 యంత్రాలతోని జీవించబడడం, మనం జీవన యానం మొత్తం యాంత్రికం అయిపోయింది. ఈ రోజు ఫోన్ ఉంటేనే జీవనం ఇల్లు ముందు నడుస్తుందట. అంటే పూర్వకాలంలో ఇవన్నీ లేవు కదా, ఎలా జీవించారు? వీటితో సంబంధం లేకుండా జీవించవచ్చు, సంబంధం ఉండి జీవించవచ్చు, వాటితోనే జీవించవచ్చు అని కొన్ని రాకెట్లలో ఉండేవాళ్ళు 25 సంవత్సరాల తర్వాత హన్మకొండ పోవడానికి 1 గంట పడుతుంది. ఇక్కడి నుంచి బస్సులోనో ట్రైన్లోనో లేకపోతే కారులోనో వెళితే. మరి విమానంలో వెళ్ళినా 1 నిమిషం పడుతుంది. మరి విమానం కాదు, ఇంతకంటే వేగంగా వెళ్ళేవాడు. ఈయన ఎంత వేగంగా వెళతాడు అంటే ఒక రెప్పపాటు కాలంలో 1,00,000 యోజనాలు వెళతాడట. రెప్పపాటు కాలం ఎంతసేపు కొడతాము? అంత మహావేగంగా, రాకెట్ కంటే కొన్ని లక్షల వేగంతో ప్రయాణం చేసే సామర్థ్యం కలిగిన గరుత్మంతుడట. అంటే పక్షపాత యుగళ వీక్షవేష వేణితో వేగితాండ మండల మహావేగ. వీక్షము అంటే ఇక్కడి నుంచి మనం చూస్తే ఎంత దూరం కనపడుతుందో చూచేంత కాలంలో వెళ్ళిపోతాడట గరుత్మంతుడు. అంత గొప్ప అంటే ఆరాధన చేసేసి తర్వాత లాభం కొంచెం పైకి లాభం, కొంచెం పైకి లాభం. సంతోష్ ఇది ఇంకా పైకి రావాలి, మీరు పైకి ఎత్తుకోవాలి. సంతానం కలగాలని స్వీకరించేవాడు, వివాహమయుడు సంతానం కలగాలని అనుకున్న వాళ్ళు మొట్టమొదట వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లా గరుడపట్ట ముందు కానీ ఇక్కడ తర్వాత
ముందుగా గరుడ ప్రసాదం సంతానార్థులకే అని శాస్త్రం. దాని తర్వాత ఎవరికి? విద్యావంతులకు. విజ్ఞానం రావాలి అంటే విద్య రావాలి. విజ్ఞానము విద్య ఈ రెండు తర్వాత సంస్కారం. విద్య వచ్చింది, విజ్ఞానం వచ్చింది, సంస్కారం రాకపోతే ఎలా? అందుకోసమే విజ్ఞానం, సంస్కారం, వినయం, క్షమ. వినయం కూడా కావాలి. వినయం అంటే ఎవరి దగ్గర ఎలా ఉండాలి? పెద్దవాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కాలు మీద కాలు వేసుకుంటే అది విజ్ఞత లేనివాడు అని అర్థం అన్నమాట. అంటే దాన్నే జ్ఞానము అంటారు. పెద్దవాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఒదిగి ఉండాలి, దండం పెట్టాలి, లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైనా అడుగుతున్నారో లేదో గమనించాలి. ఇందాక దేవాలయంలో సంకల్పం చెప్తుంటే అందరు కూర్చున్నారు, తర్వాత ఇద్దరు వచ్చారు. వాళ్లకు నాకు ఇవ్వలేదు అని అక్షతలు వాళ్ళ మనసులో ఉంది, కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలని మేము ఆలోచించాలి. అదే అందరి గురించి ఆలోచించేటువంటి తండ్రి ఇంటికి ఏదైనా వస్తువు తెస్తే పిల్లలకు అందరికి అందుతుందా లేదా అని చూసి కొనుక్కొని వస్తాడు. లేకపోతే ఆయన తెలిసి కొట్లాడతారు, చివరికి దాన్ని ఎవరికి కాకుండా చేస్తారని చెప్పి ముగ్గురు పిల్లలుంటే ముగ్గురికి సమానంగా పంచుతారు. మనం ఆలయంలోకి వచ్చినప్పుడు అంతే. దేవాలయంలో కొంచెమే ప్రసాదం ఉన్న అర్చకుల వారు వీళ్ళందరికీ అందాలి. ఏ మనసు బాధపడొద్దు అని మనకు ప్రసాదం ఎలా అయితే అందిస్తారో ఇక్కడ కూడా మనందరికీ ఈ గరుత్మంతుడు విజ్ఞానం, ధర్మం, ఔదార్యత, ఈ తర్వాత లక్ష్మీ కటాక్షం, ఇన్ని అనుగ్రహాలని కలిగించేవాడు గరుత్మంతుడు. అయ్యగారు నాకు జన్మతో వచ్చాయి కదా, ఇవి ఈయనేమి ఇవ్వగలడు? జన్మతో ఏమొచ్చాయి? గట్టిగా 10 ప్రశ్నలు వేస్తే ఎవరు సమాధానం చెప్పలేరు. అన్ని విద్యలు ఉన్నాయి కానీ ఎవరేం పొందట్లేదు. తను వచ్చినవే నాకు చాలనుకుంటున్నాడు, కానీ అది కాదు. ఇంకా రానున్న కాలంలో అభివృద్ధి కావాలంటే మహావిద్యలు రావాలి. ఆ మహావిద్యలు వస్తేనే అనుగ్రహం. తదః ఓం బ్రహ్మదేవానాం పదవీ కవీనాం ప్రజలవిప్రాణాం మనిషో మృగాణాం శేనో వృద్ధ్రానాగస్మృతి నిర్వనానాం సోమ పవిత్ర మధ్యే దినే భన్నో నమో నాథ నమస్తస్మై దృష్టికారణమూర్తే పద్మాసనచతుర్భుజ నమోస్తుతే అఖిల లోక సురాసుర సిద్ధ విద్యాధర గరుడ కన్నర కిన్నర కింపురుష యక్షరాక్షస సకల భూత పితామహ సరసీరుహనాథ నాభిధర్హి దుహాసన సప్తజామీకరాభ చతుర్ముఖ చతుర్భుజ సావిత్రి గాయత్రి సరస్వతీనాథ సకల కళాలంకృతి శృతి స్మృతానేతి పురాణేతి హసగమ్యమానః కుందేందు మృణాల హంసవాహనమారుహ్య బద్ధాంజలి సాంగ సపరివారః బ్రహ్మణే నమః సోదగం బలిం దదామి భో బ్రహ్మ ఇమం బలిం ముక్ష్వ అస్యజమానస్య జనపదస్య చ. ముందుగానే చుట్టాలి, ఇప్పుడు దాని నుంచి ఆయన కనబడదు. భో బ్రహ్మ ఇమం బలిం ముక్ష్వ అస్యజమానస్య జనపదస్య చ. అందరు మమ అనుకోండి, అందరు అనాలి మమ. ఆయు కర్తారా, క్షేమ కర్తారా, దృష్టి కర్తారా, పుష్టి కర్తారా, వృద్ధి కర్తారా వరదా భవంతు. అఖిల జగత అభివృద్ధిరస్తు, సువృష్టి దీక్షా భవతు, దేశవ నిర్భద్ర భవతు, సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. తాళాదీన్ గోజే కూర్చాలి. సంతోష్, నువ్వు గంట అండ మండల కోటి మండిత నాభి పంకజ విస్తరం పిండ చరాచరాసుర దేవతాతవ సన్నుతం కంస వైరి పదబ్జ తత్పర హంసవాహ చతుర్ముఖం భేరి తాడన డంబరాకృతి బ్రహ్మతాళమిదం ప్రియం భేరి తాడన డంబరాకృతి బ్రహ్మతాళమిదం ప్రియం బ్రహ్మతాళమిదం ప్రియం అండమండల కోటి మండిత నాభి పంకజ విస్తరం అండపిండ చరాచరాసుర దేవతాతవ సన్నుతం కంస వైరి పదబ్జ తత్పర హంసవాహ చతుర్ముఖం భేరి తాడన డంబరాకృతి బ్రహ్మతాళమిదం ప్రియం భేరి తాడన డంబరాకృతి బ్రహ్మతాళమిదం ప్రియం బ్రహ్మతాళమిదం ప్రియం బ్రహ్మతాళమిదం ప్రియం. ముఖారి రాగం గోవిందా.
पक्षो यज्ञायज्ञं पुच्छन्धर्दावशङ्गानि दिष्णया शठाय योगुं दिनावा सुवर्णोदि गरुत्मान् दिवं गच्छद्वपदा नमस्ते वैनतेयाय नमस्ते विहगादिव पन्नगाय नमस्तेस्तु नमस्ते गरुडाय वन्दे वदत्रिणान्द्रेष्टं विनतानन्दवर्धनं नागान्तकं महागौर्यं गरुडं विष्णुवाहनं त्रिभुवनाकात् सकलजरा पक्षिराज मन्दरमधित सुवर्णश्यामाम्बरधर वक्षश्चम्बकालङ्कृत दिव्यावयवकरयुगल पृथकनक राजी कटिघटित किङ्किणी मेखलावर्णित त्रैदण्ड तरलतामृजोड प्रादुसमुद्रता महाम्बुवाहक पक्षपातयुगल वीक्षवेश वेलितो वेगिताण्डमण्डल महावेग सरस्सर्पान्तकर्ध सर्पान्तक गरुड प्रीतियुक्त सन्न प्रसन्न देवता समात्मानार्थमञ्जलिं कुर्वन् भगवदुत्सव देवार्थमागच्छतु मध्ये गरुडाय ताङ्गाय सवाहर परिवारचोदकं बलिं दामि भो गरुड इमं बलिं पुङ्क्ष्व अस्य यजमानस्य जनपदस्य च अंदर मम అనుకోండి మమ అందరూ అనాలి మమ దయచేసి మాట్లాడే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎవరు ఉండొద్దు మాట్లాడాము అంటే ఓ చిన్న అపరాధం కలిగించిన వాళ్ళం అవుతాం ఇప్పుడు చేయకపోయినే పర్వాలేదు చేసేవాడిని చెడగొట్టొద్దట అది మాట్లాడడం వలన కలుగుతుంది ఒక్కరు మాట్లాడినా చేసే వాళ్ళకి శ్రద్ధ పోతుంది ఇప్పుడు అన్నం పెట్టేటప్పుడు ఆయనకి ఏం కావాలో వడ్డించకుండా అన్నం పెడితే ఎంత దోషమో ఇక్కడ కూడా అంతే గరుత్మంతుడుకు ఈ వీళ్ళందరికీ భోజనం పెడుతున్నాం భోజనం పెట్టేటప్పుడు ఒకళ్ళు మాట్లాడి ఒకళ్ళు చూడక ఒకళ్ళు మంత్రం చదివి ఒకళ్ళు అపహాస్యం చేసి హే అయ్యగారులో వంతులే అని అనుకుంటే ఈయన ఇచ్చే అనుగ్రహాలన్నీ ఎవరికి ఇవ్వరట ఒకళ్ళు చేసిన పంక్తి దోషం అంటారు అందరికీ అది ప్రాప్తి అందుకోసమే దయచేసి మాట్లాడకుండా ఉండేటట్టయితే ఇక్కడ ఉండండి లేకపోతే ఆ గ్రిల్స్ తీసుకొని బయటికి వెళ్ళి అక్కడ నిలబడండి కొద్దిసేపు ఇది అయ్యేంత తర్వాత లేదా ప్రసాద సమయంకి రండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే అయ్యగారు మంత్రం చదువుతుంది మనం ముచ్చట్లు పెడుతున్నాం ఆ అపరాధం ఇక్కడ రావద్దు అని మా విజ్ఞాపన ఎందుకంటే ఒకళ్ళు తెలియకపోవచ్చు ఒకసారి తెలియజేస్తే ఆ నియమం పాటిద్దాము అందరూ ఈ మంత్రాలు అయ్యేంత వరకు ఉండి ఈ ప్రసాదం తీసుకుంటే మనం విజ్ఞానం కలుగుతుంది ఆ విజ్ఞానమే ప్రాధాన్యత విద్య కంటే విజ్ఞానం గొప్పది విజ్ఞానం వస్తే విద్య వస్తే వాడు గుణవంతుడు అవుతాడు గోవిందా గరుడ తాళం ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड प्रचोदयात् मध्ये गरुडाय नमः सोदगं बलिं ददामि भो गरुड इमं बलिं पुङ्क्ष्व यजमानस्य जनपदस्य दायकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता वृद्धिकर्ता वरदा अखिल जगत् सर्वे जना सुखिनो भवन्तु तदीयदालादीन् घोषयेत् जन जन झंकृति किंकिणिकं जन जन झंकृति किंकिणिकं हन हन हंकृति कंकणकं हन हन हंकृति कंकणकं विनता कनयं कनकापनिवं भुजङ्गाकुलभीषणं भुजङ्गाकुलभीषणं बृहत्पक्षं विपक्षं हरिवाहनं हरिकेशवं गरुत्मन्तं नमस्यामि विषधरदमनं विषधरहरणं विषधरारधरं शतमुखविनुतं शतमुखवयरं क्षितिपतिममतारं कमलनिभधरं कलुषहरं मणिमयकिङ्किणिरापकरं गरुडमतिबलं भजत हरिरथं गरुडमतिबलं भजत हरिरथं खगपतितानमिदं रत्तखगपतितानमिदं रत्तखगपतितानमिदम् भो इंद्रा इमं बलिं पुङ्क्ष्व यजमानस्य जनपदस्य च अंदर मम अनुकोंडि आयु कर्तारा क्षेम कर्तारा तुष्टि कर्तारा पुष्टि कर्तारा वृद्धि कर्तारा वरदा भवन्तु अखिल जगत वृद्धि रस्तु दिव्य भवतु देश निर्भद्रव सर्वे जना सुखिनो भवन्तु सदे तालादि ताडं सकल सुर परम कुटम निजुनि जुम्भिता कृतरोरुहं धनुज निरसन विबुध सन्नुत वज्रपाणि सजीवतिं रजत गिरिरिव विलस गतियुत हस्ते भक्तगणेष्टितं कलित गर्हित पटः त्रुटिकृतमिन्द्रताळमिदं प्रियं देवेन्द्रताळमिदं प्रियं देवेन्द्र
ఇంద్రతాళమిదం ప్రియం దేవేంద్రతాళమిదం ప్రియం దేవేంద్రతాళమిదం ప్రియం. గోవిందా. ఇక్కడ గొప్పతనం చూడండి, ఎంత వేగంగా చెప్తే అంత తాళం కట్టుకుంటాం. అంత తాళం దీనికి తగ్గట్టు ఇక్కడ ఈ తాళం, దీని తగ్గట్టు చివరికి గోవింద అంటే ఆ గోవింద మీరు చెప్తున్నారు అంటే ఇది భగవత్ సమన్వయం అంటారు. ఇక్కడే చెప్పబుద్ధి అవుతుంది. గుట్ట కింద నిలబడితే ఎవరికి నిలబడబుద్ధి కాదు, చెప్పబుద్ధి కాదు. దీని భగవత్ సన్నిధి అనడానికి గొప్పతనం. ఈ చిన్నపిల్లలు పాపం పొద్దున 10 గంటలకు ప్రారంభం అయితే ఇప్పుడు 11:30 అయింది, ఇప్పటిదాకా నిలబడ్డాడు అంటే వీళ్ళకి ఎవరు ఇచ్చారా శక్తి? భగవంతుడి ఆలయంలో ఉండే భగవంతుడే. గోవిందా. మనం ఇలా ఆలయం చుట్టూ బలిహరణం వేసుకొని చివరికి మళ్ళీ ఇక్కడికి వద్దాం, అందరం చుట్టూ అటు వెళ్తాం. గంట తాళం కొట్ట తాళం. అందరు గుమానుకోండమ్మా. ఆయి కర్తారా, క్షయం కర్తారా, దృష్టి కర్తారా, ముష్టి కర్తారా, బుద్ధి కర్తారా, వరదా భవంతు. వరదా భవంతు.
అష్టదిక్పాలకులు అంటారు. అంటే ఏ దిక్కులో ఉండి వాళ్ళు పాలించే పరిపాలకులకు ఈ 5 రోజులు రాగతాళయుక్తంగా భోజనం పెట్టుట అని నియమం. అందుకోసమే ఇప్పుడు 8 మందికి బలిహరణ ప్రసాదం ఇవ్వడం జరిగింది. ముందుగా ఈ బ్రహ్మోత్సవం జరిగించే యజ్ఞాచారికి, అర్చక స్వామికి, తర్వాత మా కార్యనిర్వహణాధికారి అయినటువంటి అధికారులకు, తర్వాత మన భక్త బృందానికి అందరికీ ఈ గరుడ ప్రసాదం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముందుగా ప్రసాదం నాకు ఇవ్వండి, మీరు నాకు ఇవ్వండి. తర్వాత அருடப்பாள் அர்ச்சக சுவாமிகள் అరుడపాళ్ అర్చక స్వామిகள் మనోభీష్ట బల సిద్ధిరస్తు అంటే మనసు మనోభీష్ట అది తరఫున మా పైకి ఎగరేస్తే పట్టుకుంటారా? సంతానం గురించి వచ్చిన గోవింద చెప్పట్లే, గోవింద చెప్పాలి. పైకి ఎగరేస్తే కింద పడకుండా పట్టుకుంటారా? పట్టుకుంటా అంటే ఎగరేద్దాం, లేదా అందరికి తల ఒకటిస్తాం. దా తీసుకో. ఎవరైనా ముందు ప్రసాదం గురించి వస్తే మీరు రండి ముందు. మీకు ఇచ్చిందా? ఇస్తే పక్కన अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य जगद्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमोतीर्णस्य श्री मुनिला समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी पाञ्चालिक ब्रह्मोत्सवेद्य प्रथम दिवसे माध्याह्निक समये ध्वजारोहणं करिष्येति संकल्प्य ध्वजस्तंभम् अब्लिङ्गैर्मन्त्रैः ध्वजस्तंभं सम्प्रोक्ष्य ओम येन देवा कोबरकाय कलशरि ओम येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते तदा तेन दास्रधारेण पावमान्यं पुरन्तुमा राजावत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पुतं ब्रह्म पुनीमहे दस्तु निधिदहमा पुनातु सोमस्वस्य ममिजायमो राजा प्रवृणाभिपुनातुमा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु अब्लिङ्गैर्मन्त्रैः ध्वजस्तम्भं सम्प्रोक्ष्य प्रतिसरबन्धं बध्नीयात् ततः
ध्वजस्तंभे अनिरुद्धाय नमः स्तंभे अनिरुद्धमावाक्य नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् पीठस्थित कौमोदक्यै नमः मायाय नमः पीठाधिदेवताय ध्वजस्तंभादेवताभ्यो नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अत्र ध्वजस्तंभध्यानम् మా చాలాసేపు పడుతుంది ఇబ్బంది అనిపిస్తే కూర్చొని చూడొచ్చు గరుడ ప్రసాదం ఇచ్చేటప్పుడు మీ అందరు నిలబెడతాం కొంచెం ఒక 20 నిమిషాలు పడుతుంది అందరు కూర్చొని నిలబడగలిగితే నిలబడండి లేకపోతే కూర్చోండి అత్ర ధ్వజస్తంభ ధ్యానం అత్ర ధ్వజస్తంభ ధ్యానం గోవిందా 4 వేదాల ప్రతిరూపము గరుత్మంతుడు వేద పురుషుడు అంటారన్నమాట ఆ వేద పురుషుడు 4 వేదములందరినీ కూడా అనుగ్రహింపజేస్తాడట అందుకోసమే ఈ 4 వేదాల ప్రతిరూపమే ధ్వజస్తంభ ధ్యానము అంటారు ఓం కనకవర్ణం కనకాచల సన్నిభం చతుర్ముఖం వాక్పష్టకం అష్టనేత్రం చతుర్సేనాదాపుటం శ్రవణాష్టకం బృహత్కంఠం విస్తీర్ణ హృదయం ఏకపాదం త్రిమేకలోపం పద్మఛత్రాభివలయం పూర్వాభిముఖం రక్తవర్ణం సాంజలి హస్తం హరిపదారవిందసేవాహృదయం ఋగ్వేదస్వరూపం ఓమగ్నిలే పురోహితం యజ్ఞస్యాదేవ మృత్విదం హోదారం రత్నధాతాం ఓం స్వస్తి ఋగ్వేద పురుష గోవింద గోవింద ఇంద్రదైత్యం దక్షిణాభిముఖం సుప్రసన్నం ధూమ్రవర్ణం రౌద్రఖేళకరణం యజుర్వేదస్వరూపం ఓం విషయత్వోర్జేత్వా వాయవస్వ వాయవస్తదేవవస్వమిదాం ప్రార్పయత్ శ్రేష్ఠతమాయ కర్మణ ఆప్యాయత్వమగ్న్యాదేవ భాగమోర్జత్వదే ప్రయత్వదే ప్రజాపతేరణమేవాయక్ష్మామావస్తేన ఈశతమాఘజగం చోరుద్రశ్చేది పరివారణం ధ్రువాస్మిన్ గోపదోత్యాతపవ్యేదేవానస్య పశూన్ పాహి ఓం స్వస్మి యజుర్వేద పురుష గోవింద గోవింద ఆదిపత్యం దైత్య సంహారకం దంశ్రాకరాళవదనం పశ్చిమాభిముఖం శ్వేతవర్ణం రజితాజల సన్నిభం ఊర్ధ్వకేశం కుండలాలంకృతం సామవేదస్వరూపం ఓమగ్నాయాహి వీతయే గృణానావ్యధాతయే నిహోదాదత్సి పరీతి ఓం స్వస్తి సామవేద పురుష గోవింద గోవింద కరుణాధిపత్యం ఉత్తరాభిముఖం పీతవర్ణం నానామణివనోజ్వలమకుటం సుప్రశాంతం ప్రాసాదానుగ్రహకరం అథర్వవేదస్వరూపం షన్నో దేవీరభిష్టాయావో భవంతు వీతయే శిన్యోరభిశ్రావంతు నః ఓం స్వస్తి అథర్వవేద పురుష గోవింద గోవింద పెద్దలు ఎవరు చెప్పట్లేదు చిన్నపిల్లలే చెప్తున్నారు చిన్నపిల్లలు దేవుళ్లతో సమానం అని ఎందుకంటారంటే ఇందుకే అనమాట అయ్యగారు చెప్తున్నారు వాళ్ళు చెప్పడమే పెద్దవాళ్ళకి కొంచెం నామోషి అనిపిస్తుంటుందేమో అయ్యో దేవుడి దగ్గర గట్టిగా చెప్తే పక్క వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు దేవుడికి మనకే సంబంధం పక్క వాళ్ళ గురించి మనకు సంబంధం లేదు భగవంతుడు ఇచ్చిన అనుగ్రహం అందుకోసమే బాల్యం అంతా భగవత్ స్వరూపం 5 ఏళ్ల వరకు దేవుడితో సమానం పిల్లలు ఏ తప్పు చేసినా తప్పు కాదు తర్వాతంతా గ్రహణ శక్తి గ్రహించి ఆలోచించి పనిచేసే సమయం ఆసన్నం అవుతుందట 5 ఏళ్ల తర్వాత 6వ ఏట నుంచి 60వ ఏట వరకు అందుకోసమే భగవంతుడు ఆలోచించి చేసే పని ఈ ఆలోచన బెంగ పెట్టుకోవడానికి కాదు మంచి పని చేయడానికి నియోగించాలి ఇక్కడ గట్టిగా ఎంత గట్టిగా చెబితే అంత అనుగ్రహం గరుత్మంతుడు మనకు కలిగిస్తాడట భగవంతుడి అనుగ్రహం మనకి ఇప్పించేటట్టు చేస్తాడట గోవింద కుబేరాధిపత్యం కుశలోపవిరాజితం మహాదేవయష్ట సమస్తదేవ గణిపరిగర్వేష్టితం దైత్యదానో భయంకరం పాతాళాంతర భాగభేదం మధ్యలోక మధ్యప్రదేశం ఊర్ధ్వలోకోత్తమాంగం సహస్రకోట్యర్కదేశ్వరం మహాగిరి గక్వర్ణాభిరంధ్రం చతుర్భుజ భువనాకార మహోదరం దీర్ఘజిహ్వ దీర్ఘోరుభుజానుజంగాంగుళీరకం అంతఃస్మరణపూర్వకం బద్ధాంజలిం ముసల ఖడ్గజాంగాది చక్రజోవిదం విష్ణు భారతదేశ్వరం లోకానుగ్రహకరం మహావైనదేశం సుప్రసన్నం ధ్యాయేత్ యశ్చక్రే దర్భాం తత్ర సంయోజ్య తత్ర పటం బంధయేత్ పీఠస్య దక్షిణే స్థిత్వా సుపర్ణోదీతి మంత్రేణ జయ గోవింద శబ్దైశ్చ ధ్వజపటమారోపయేత్ గోవింద వర్ణోధికరత్మాన్ త్రివృత్తే జరగాయత్రం రామదేవనోర్వామదేవ్యం బృహద్రదంతరే పక్షో యజ్ఞాయజ్ఞేయం శంగారసిద్ధిహాశ్యవాయుజోగం శ్రీనామా సువర్ణోధికరత్మాన్ దివం గచ్చర్వః పదా ఓం నమో భగవతే మహావైనతేయాయ నమః అర్ఘ్యపాద్యాచమనీయ స్నానవస్త్రయజ్ఞోపవీత గంధాక్షత పుష్ప ధూపదీపోత్తర్యాభరణాద్యలంకారాః సర్వోపచారాః తత్ర మంగళాష్టకాంచ పఠేత్ మంగళవాయిద్యం వాడు మీకు చెప్పినప్పుడు ముహూర్తం వేయడం వాయించండి చెప్పినప్పుడు మాత్రమే తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతేంద్రియకం స్మరామి సావధానా
श्रीमत्सुधावार्धसुधादिनादात् पादारविन्दार्चन तत्परश्रीः सवैन तेजो विनतात्मजोऽसौ खगेश्वरो वशुभपातनोऽसौ दीर्घनासा पुटचारु वक्त्रः प्रसन्न नेत्राम्बुजकान्तिरम्यः अनन्यसाधारण विक्रमाढ्यो खगेश्वरो वशुभपातनोऽसौ सुवर्णवर्णो भुजगोपवीति नागान्तको विष्णुरथः सुवर्णः प्रह्लादवद्भागवताग्रगण्यः खगेश्वरो वशुभपातनोऽसौ धर्म प्रसंग प्रदितात्मचर्यः जगद्दितानंद गुणाम्बुराजिः सपक्ष विक्षेपित दिग्नटान्तः खगेश्वरो वशुभपातनोऽसौ मनोज्ञसौवर्णकिरीटधारी महानुभावो भगवत्प्रसन्नः खगेश्वरो विज्ञान संपन्न मति प्रपन्नः लक्ष्मी कटाक्षांचित पुण्यमूर्तिः हरिप्रियो वैष्णव धर्म वेदी खगेश्वरो वशुभपातनोऽसौ तार्क्ष्योगुणाढ्यो बलवान् प्राज्ञः सत्यव्रतः कामजरो गुणज्ञः श्रुतिस्मृतिज्ञो बलवान् नितान्तः खगेश्वरो वशुभपातनोऽसौ सिद्धदाभ्यः गंधर्व विद्या धनमाननीयः सुधा समुद्धारण कार्यकर्ता खगेश्वरो वशुभपातनोऽसौ स्वस्ति समस्त देवगणमौळि रत्न किरीट दिव्य प्रभावटल विराजित निजपादयुगलस्य नूपुर पीतांबर श्रीवत्सकोत्सुक केयूराहार मुकर कुंडल मंडितस्य सुदर्शन पांचजन्य गदा पद्मांकित करशोभितस्य कनक कमल कलकल्हार तुलसी भोगमुन्नागमालालंकृतस्य लक्ष्मी मनोहर वक्यस्थलस्य श्रीमद् भोगीन्द्र भोगजैनस्य श्रीमद् अखिलाण्ड कोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य देवदेवस्य जगद्गुरुमिनः जगद्रक्षणार्थमोदीर्णस्य श्री भूडिला समेत श्री भूगुल वेंकटेश्वर स्वामी पांचालिक महोत्सवार्थं प्रादादाग्रभागे बलिपीठ गोपुरयोर्मध्यदेशे आधारजन्य श्रीवराहकूर्माधिष्ठित हिरण्यरत्नभूषित गर्भित भीत मेखलोद्भास चतुर्भद्रपीठोपरि अष्टकमल कर्णिका मध्ये प्रतिष्ठित दर्भमालालंकृत शुभ स्तंभ रत्न फलकात्रय मध्यारोहित ध्वजदंडाग्र मंडिते घटिता प्लोत्र सूत्र संघटित शिखर पुच्छत्रयाय मपरिमाणादि भ्राजितांचित सलक्षण ध्वज छत्रजावर जलंकृतं श्रीवद्याद्यष्टमंगलम सुदर्शन पांचजन्य परिचिन्न वैनिदेयिकं ब्रह्मादि सकल देवता पूजा पंजरम इंद्राग्नियमनि ऋतुवर्ण वायुमेल ईशानाद्यष्ट दिक्पालकै सेवितं देव ऋषि पितृ दैत्य दानव यक्षराक्षस पन्नग भूत प्रेत पिशाच किन्नर अप्सर मरुद्गण मातृगण कुमार कूष्माण्डगण नक्षत्र तारा सहित अष्टादश गण विरेषितं ध्वजारोहणं करोमि इत्युक्त्वा आपातवायीति वायुमन्त्रं जप्त्वा ओम आपातवाय भेजजं विवातवाय यत्रवः स्वगं विष्णुभेजतो देवानां दूधयेसे वाविमो वादो वादा सिन्धो रावरावः दक्षं मे अन्यावादपराण्यो वाद यत्रवः यतो वादते प्रदेवस्य निधिरिहितः ततो नो देहि जीवते ततो नो देहि भेषजं ततो नो महावह वात आवाद भेषजं भूर्मयो भूर्मा हृदय प्रणायोगं सितार्यद అందరూ గరుత్మంతుడిని పైకి ఎగరవేస్తున్నాం చప్పట్లు కొట్టాలి ఓం ధ్రువంతే రాజా వరుణో ధ్రువంతే నో బృహస్పతి ధ్రువం ధ్రువం ధ్రువేణ హరిజా తస్మై దేవాధిప్రవన్న అయం చ బ్రహ్మణస్పతి గోవిందా बोल वैनदेय भगवान की
वज्रशंकर कालानल रूपाय वज्रनखाय वज्रमुखाय वज्रतुंडाय वज्रपुच्छाय वज्रवक्षानल शरीराय वज्रदंताय ओम ईं ऐं ओम ह्रीं महागरुडाय अस्मिन् आविजा दुष्टानां विषं नाशे नाशय प्रलूणां विषं धारय धारय सर्वविधं नाशय नाशय हन हनदः भस्मी कुरु स्वाहा। ओम नमो अष्टकुलनाग भूषणाय शोणितलिप्तांगाय सप्तपादाल वासने जगत विष्णोत्तरणाय महाशैल विशाल गोत्राय अरुणारुण हृदये पुरुषोत्तम वाहनाय विनतानंदकराय त्रैलोक्य विक्षोभणकराय देवदानाय गांधर्व मधमदनाय हन हन विघ्ननाथाय नमः। गरुडमाला मंत्रं जप्त्वा एवं ऊर्ध्वमुत्थापिते सति स्तंभमूलपर्यन्तं मुद्गान्नं च निवेद्य नैवेद्यं చేయాలి। मुद्गान्नं च निवेद्य తెరవట్టుకోండి तत्र तत्र मुद्गान्नं च निवेद्य तत्कवलान्न भोजने अपुत्रा सुपुत्रा भवेत् अर्चयिता च दिर्दिक्षु मुद्गान्नं च निवेद्य प्रजानां प्रजार्थाय पिण्डं समापयति रात्रि पिण्डं समाप्नोति। ఒక 5 ముద్దలు పైకి ఎగరవేయడం జరుగుతుంది। అది ప్రాణం, అన్నం, ఆనందం, విజ్ఞానం, మనస్సు। ఇది పంచేంద్రియములు అంటారు। మనకు పంచేంద్రియములు నిత్యము ఉపయోగపడితేనే మనం జీవింపబడతాం। ఈ 5 ముద్దలు పైగా ఎగరవేసిన తర్వాత గుడి చుట్టూ బలి ప్రసాదం గరుత్మంతుడికి ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులకి గరుడ ప్రసాదం ఇవ్వాలి అంటే ముందుగా వీళ్ళ ఆలయం చుట్టూ బలిహరణం జరుగుతుంది। అది రాగతాళయుక్తంగా బ్రహ్మోత్సవంలో విశేషంగా వాడు భోజనం పెట్టుట రాగము, మంత్రము, తాళం ఈ మూడింటితో బలిహరణం చేస్తేనే వాడు భుజించి సంవత్సర కాలం ఆలయాన్ని రక్షించే దేవతలుగా ఉంటారు। ముందుగా పైకి 5 ముద్దలు ఎగరవేయడం జరుగుతుంది। మీకు చెప్పినప్పుడు కొట్టండి। ఓం అన్నం బ్రహ్మే దివ్యజానాద్ అన్నాద్యేవ ఖల్విమాని భూతాని జాయంతే అన్నేన జాతాని జీవంతే అన్నం ప్రయంజభిజం విజంతే తద్విజ్ఞాయ పునరేవ వరుణం పితరముపదదార అధీః భగవో బ్రహ్మేతి తగుంహోవాచ తపదా బ్రహ్మ విజిజ్ఞాసస్వ తపో బ్రహ్మేతి సతపోతప్యత సతపస్తత్వా గోవింద। आनंदो ब्रह्मेति प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ते प्राणं प्रयन्त्यभिजं विजन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपददार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तत्वा गोविन्द। मनो ब्रह्मे दिव्यजानात् मनसोऽद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ते मनः प्रयन्त्यभिजं विजन्ते तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपददार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तत्वा विज्ञानं ब्रह्मे दिव्यजानात् विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ते विज्ञानं प्रयन्त्यभिजं विजन्ते तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपददार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति गोविन्द गोविन्द। आनंदो
आनन्दो ब्रह्मे दिव्यजानात् आनन्दोद्येव खल्विमानि भूतानि जयन्ति आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयुज्य विदं विदन्ति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवागन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिः महान కీర్త్యా గోవింద. ఇప్పుడు ఆలయం చుట్టూ బలిహరణ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. దాని తర్వాత గరుడ ముద్దలు పైకి ఎగరవేస్తారు. పైకి ఎగరవేస్తే కింద పడకుండా పట్టుకోవాలి. కింద పడకుండా పట్టుకోవాలంటే ఒక్కళ్ళే పట్టుకుంటే దొరుకుతుంది. ఇంతమందికి మరి ఒక్కళ్ళు ఎలా పట్టుకోవాలి? చూపించిన వాళ్ళు పక్క వాళ్ళందరూ కలిసి ఇతనికి అందాలి అని ఏకగ్రీవంగా అందరి మనసు సహృదయంగా ఒకళ్ళకి ఇవ్వాలి. కానీ కలియుగంలో అది కష్టం. వాడికి ఏమవుతుంది, నేనే పట్టుకుంటాను, వాడు పట్టుకోవడానికి నీళ్ళ మీద పట్టుకుంటాను. అలా కాకుండా ఉండగలిగితే అది ధర్మం. రాముడున్న కాలంలో ఎవరికి ఆ ప్రసాదం ఇవ్వాలని ప్రజలందరూ తీర్మానం చేసి ఫస్ట్ ఈయనకి ఇవ్వండి అని చెప్పేవారు. అంటే ధర్మం అప్పుడు అలా ఉండేది. కానీ మనం ఇప్పుడు ఎలా మరి అలా కొంచెం కష్టమే. అయితే ఇప్పుడు ఎవరు చేస్తారు? అయ్యగారు ఎవరో ఒకళ్ళకి అత్యవసరం ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత మిగతా వాళ్ళకి ఎగరవేస్తే నలుగురు. ఎందుకంటే కింద పడుతుంది, కింద పడిపోతుందని ఈ ఆచారాన్ని చాలా దేవాలయాల్లో తీసేశారు. అంటే ప్రసాదం నేల పాలపోతుంది. ఎవరైనా కనీసం పక్షుల కోతులు తిన్నా హాయి కడుపు నిండా తింటాయి. అవి తినక మనం తినక నేల మీద పడేసి తొక్కేసి పాడవుతుందేమో అనే భావంతో దాన్ని నివృత్తి చేశాం. మనకి అది చిలుపూరు గుట్టలో అలా కాదు, ఎగరేస్తే ఎవరో ఒకళ్ళు పట్టుకుంటారని చాలా కాలం నుంచి జరుగుతుంది. అది జై శ్రీమన్నారాయణ. వెంకటాద్రి సంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ తమో దేవో నభూతో న భవిష్యతి. చిలుపూరు గుట్ట గ్రామంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ బుగులు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో పాంచాన్నిక బ్రహ్మోత్సవం అంటే 5 రోజులుగా బ్రహ్మోత్సవం నిన్న సాయంకాలం నుంచి అంకురారోపణాది కార్యక్రమంతో ప్రారంభమైంది. ఈరోజు మొదటి రోజు స్వామివారి దేవాలయంలో లక్ష్మీ ప్రసన్న గారైనటి ఈవో గారి సమక్షంలో, తర్వాత ఆలయ సిబ్బంది సమక్షంలో, తర్వాత గ్రామ పెద్దల సమక్షంలో అందరూ కూడా భగవద్భక్తుల సంబంధం, భగవద్ అనుగ్రహాన్ని వాళ్ళందరికీ కలిగించాలని పాంచానిక బ్రహ్మోత్సవంలో ఈరోజు స్వామివారి అనుగ్రహంలో ముందుగా యాగశాల ప్రవేశము, శాంతి పాఠము, వేద విన్నపము, ద్వారతోరణ పూజా కార్యక్రమము, దాని తర్వాత అగ్ని ప్రతిష్ట, మూర్తి కుంభ ఆరాధన, దాని తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ హోమము, వైనదేయ హోమ కార్యక్రమం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇవాళ ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం జరిగింది. ధ్వజారోహణ ద్వారా 33 కోట్ల దేవతలందరినీ కూడా సాయంత్రం దేవతాహ్వానం చేయడం జరుగుతుంది. ఆ 33 కోట్ల దేవతలను పిలవాలి అంటే గరుత్మంతుడిని ధ్వజస్తంభం పైకి ఎగరవేసి దాని తర్వాత 33 కోట్ల దేవతలని సాయంత్రం కాలంలో రాగతాళయుక్తంగా ఆహ్వానం చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు కార్యక్రమం అత్యంత వైభవమైనటువంటి కార్యక్రమం. అందుకోసమే ధ్వజారోహణ సమయంలో సంతానార్థులు సంతాన ప్రాప్తి పొందడానికి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు గరుడ ప్రసాదం తీసుకోవడం జరిగింది. మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా విజ్ఞానము, ధర్మము, హరికి ఇష్టమైనటువంటి సేవాకరమైన ప్రపన్నత్వము ఇవన్నీ కలిగించడానికి ఈరోజు గరుడ ప్రసాదం అందించడం జరిగింది. ఈరోజు ధ్వజారోహణం, రేపు రాయబారం, ఎల్లుండి కళ్యాణం, ఆవలెల్లుండి రథోత్సవం, తర్వాత చివరి రోజు శ్రీ పుష్పయాగం, మహాపూర్ణాహుతి చక్ర స్నాన కార్యక్రమాలు ఈ బ్రహ్మోత్సవంలో జరిగే విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాలు. ఇవన్నీ కూడా గ్రామస్తులు, భక్తులు, ఇతర భాగ్యనగరం నుంచి కానీ హనుమకొండ నుంచే కానీ వేలాది మంది భక్తులు వచ్చి స్వామివారి దర్శనం చేసుకొని ఈ సంవత్సర కాలంలో కష్టాలన్నీ తొలగించుకోవాలి అని మనసులో భక్తితో భగవంతుడి సేవ చేసి భగవద్ అనుగ్రహాన్ని పొందారు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఈ విషయం మీడియా వారి ద్వారా, ఎందుకంటే అందరిలోకి వెళితేనే భగవంతుడి అనుగ్రహం వీళ్ళకి ఇక్కడికి రావాలని తెలుస్తుంది. కాబట్టి మీడియా మిత్రులు కూడా పాపం ప్రతి వేడుకను చిత్రీకరించి అందరికీ అందించే సంకల్పం వారి ద్వారా, మన ఆలయం అభివృద్ధి భక్తుల ద్వారా, తర్వాత భగవంతుణ్ణి సుసంపన్నం చేయడం అర్చకుల ద్వారా, మంత్రము యాజ్ఞికుల ద్వారా ఒక్కొక్క విధిని ఒక్కొక్కళ్ళు మంచిగా అన్వయిస్తూ భక్తులందరికీ కూడా సకల సౌకర్యాలని కలిగిస్తూ భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని కలిగిస్తున్నారు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ.